So metabolism of lipids, right? So lipids are indispensable for cell structure and function. You all know that cell membrane is made of phospholipids. Okay, most of the cell organelles, their covering is made of lipoprotein made cell membrane. Not only that, many compounds are also made of lipids, proteins, and some amount of carbohydrates also. So lipids are also very, very important. The difference between carbohydrates and proteins and these lipids. Okay, carbohydrates, proteins, they are mostly polar compounds, particularly proteins and amino acids. And carbohydrates are hydrophilic in nature. Amino acids are hydrophilic in nature. Okay, but these are hydrophobic. They hate water and they are non-polar. Okay, so non-polar means do not contain the electric charge. Okay, so in that way they differ from other compounds and they have their own kind of action. So triazyl glycerols, you can simply call them as fat or triglycerides, the body fuel reserve. Okay, so నిల్వ ఆహార పదార్థాలు అని చెప్తాం. ఓకే, ఎనర్జీని ఇచ్చేటువంటి ఎనర్జీ గివింగ్. సో ఫ్యూయల్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ది ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఆర్ fats, simply neutral fats. So in the human body, lipids, they make up they occupy about the 15 to 20% of the total body weight. Among the total lipids, fat or triglycerides or triazyl glycerols, so they accounting for the 85 to 90%. అంటే లిపిడ్స్లో మొత్తం లిపిడ్స్లో 85 to 90% ఫ్యాట్స్ ఆర్ ట్రయాజైల్ గ్లిజరాల్సే ఉంటాయి. సో we all know that these lipids or fats are stored in the adipose tissue. Okay, simply you can also say it as fat tissue, adipose tissue. So serve as energy reserves. Okay, this is most important function of the lipids or triglycerides. Okay, so triglycerides are the storage material which act as energy reserves whenever our proteins, carbohydrates are depleted over, okay, not available in the body. Okay, so then these come into picture. Okay, they are degraded and energy is produced. That is the importance of the lipids or triglycerides. So they act as an insulating material for the nerves and neurons, and they help for the maintaining the animal body temperature. Okay, so they are also helpful for the managing or maintenance of body temperature at a constant level. In which way? So by breaking down themselves. Okay, so the released energy is utilized to maintain the body temperature. Triazyl glycerols or triglycerides are primary energy storage form. Okay, primary energy storage form. Secondary energy storage form is glycogen. Okay, so a single gram of fat produce 9 calorie of energy, whereas carbohydrates and proteins, they produce only 4 calories per gram of carbohydrates per gram of proteins.
So in that way, these are highly energy producing compounds compared with other two nutrients. So they are non-polar, hydrophobic, storing in pure form without water association, unlike glycogen and proteins which are polar. ఓకే. సో, ఎందుకు అంటే ఈ పాయింట్ ఏంటి అంటే వై ద ఫ్యాట్ ఈస్ ద స్టోరేజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఫస్ట్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ హై ఎనర్జీ దాన్ ది గ్లైకోజన్ అండ్ ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్. సెకండ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నాన్ పోలార్ అండ్ హైడ్రోఫోబిక్. దట్ మీన్స్ ఇట్ డజంట్ అటాచ్ టు వాటర్. It is stored in pure form. It is stored in pure form without association of water. Without association of water. So what happens? Okay. So unlike glycogen proteins, which are polar, okay, are charged compounds. Right. So why only fat? Why not glycogen and proteins act as major energy source, reserved source, energy source, but major reserved energy source is, first of all, fats produce high energy. Second, they are pure form without attaching to water. ఒకవేళ అటాచ్ అయితే ఎట్లుంటుంది అంటే ఫ్యాట్ స్టోర్స్ ఎనర్జీ 6 times more than glycogen, నెంబర్ వన్. And a healthy adult with 70 kilogram has 10 to 11 kg of fat. ఒక 70 కిలోల వ్యక్తిలో 10 నుంచి 11 కిలోల ఫ్యాట్ ఉంటుంది. A fuel reserve of 1 lakh calories of energy. Okay, so storing energy as glycogen would increase the body weight at least 55 kg more, అంటే 120 kg ఉంటాడు వాడు. ఓకే. ఒకవేళ గనక ఈ 10-11 kg ఆఫ్ ఫ్యాట్ ప్రొడ్యూస్ చేసే 1,00,000 క్యాలరీ ఎనర్జీ గ్లైకోజన్ గనక ఇవ్వాలి. ఒకవేళ గ్లైకోజన్ 1,00,000 క్యాలరీ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి అంటే ఓకే. ఇంకా అడిషనల్‌గా ఎంత వెయిట్ గెయిన్ అవుతాడు ఆ పర్సన్ అంటే 55 కేజీ. ఎందుకు అంటే గ్లైకోజన్ అనేది వాటర్‌తో అసోసియేషన్ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ లెస్ ఎనర్జీ. 2 రీజన్స్. కాబట్టే ఫ్యాట్ ఈస్ ఎ ప్యూర్ ఫార్మ్. ఓకే. It produces more energy. So that is the reason why it is the chief storage form of energy in the body. Yeah. So long chain fatty acids are body's optimal storage fuel. Okay, when there are three kinds of fatty acids, okay, based on their length: long chain, short chain, very short chain. Okay, so here లాంగ్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆర్ బాడీస్ ఆప్టిమల్ స్టోరేజ్ ఫ్యూయల్. అంటే లాంగ్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటివి కొంచెం ఈజీగా ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి లిపిడ్ కాంపౌండ్స్, సపోర్టింగ్ ఎనర్జీ నీడ్స్ ఫర్ ప్రొలాంగ్డ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ డిప్రైవేషన్. సో ఉన్న వాటి లోపల అంటే ట్రైగ్లిజరైడ్స్, దే ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరాల్. దట్స్ వెరీ క్లియర్. ఆ ట్రైగ్లిజరైడ్లో దేని నుంచి ఎనర్జీ వస్తుంది మనకంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ నుంచే వస్తుంది. ఆ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్‌లో మీడియం అంటే మీడియం సైజ్డ్, లాంగ్ చైన్డ్, మీడియం చైన్డ్ అండ్ వెరీ షార్ట్ చైన్డ్, వాటిలో లాంగ్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటి ఆప్టిమల్ స్టోరేజ్ ఫ్యూయల్ మాలిక్యూల్స్‌గా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో యానిమల్స్ లైక్ బేర్స్ అండ్ రూబీ థ్రోటెడ్ హమ్మింగ్ బర్డ్స్ యుటిలైజ్ ఫ్యాట్ రిజర్వ్స్ యాజ్ ఫ్యూయల్ అలోయింగ్ దెమ్ టు ఫ్లై. అంటే ఈ ఏదైతే ఉందో just a minute. Yes. Sorry. So here, yeah. So yeah. So these are some important well-known animals. Yeah. So particularly the polar bears
and which undergo hibernation during the winter period. Okay, so this last polar region, the winter season is almost 7 months. In this period, they undergo hibernation. Okay, so during that period, okay, the they use the fat reserves of the body almost 7 months. And this ruby-throated hummingbird fly from New England to West Indies, a distance about 2,400 kilometers at a speed of 40 kilometers per hour for continuously 60 hours. ఓకే. 60 అవర్స్ నాన్ స్టాప్ అది ఫ్లై చేయగలుగుతుందంటే కారణం ఏంటి అంటే, సో ద రిజర్వ్డ్ ఫ్యాట్ స్టోర్ స్టోరేజ్ ఫుడ్ మెటీరియల్. ఓకే. ద ఫ్యాట్ ఈస్ ద రీజన్ డ్యూరింగ్ దట్ ఫ్లై ఇట్ బర్న్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ ది ఎనర్జీ. సో ఎనీవే, సో వాట్ ఆర్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ బాడీ లిపిడ్స్ అదర్ దెన్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్, టు బి ప్రిసైజ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కాకుండా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ బాడీ లిపిడ్స్ ఏంటి అంటే, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది సెల్ స్ట్రక్చర్స్. గ్లైకోలిపిడ్స్, సో దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ outer coat and also they are the part of our blood. Okay, and cholesterol is also, it is very very important. We discussed about it during the biomolecules. Okay, so particularly it is it is needed for the cell structure. Okay, and also for steroid hormone synthesis, vitamin D production. Okay, so in that way, cholesterol is also very very important. And yeah, so all these are major components of cell membranes. Cholesterol is also precursor for bile acids, sodium glycolic acid and potassium glycolic acid, taurocholic acids. They are produced from the cholesterol, and also steroid hormones are produced from the cholesterol. And arachidonic acid, an unsaturated fatty acid, is a substrate for the synthesis of certain intracellular regulator molecules. So, like prostaglandins, thromboxanes, prostacyclins. These are some lipid compounds which are present in our body fluids. Okay, so whenever the topic comes, I'll give some details regarding them. Yeah, how the lipids are generally transported, I told you about this in the lipids. So insoluble lipids, they form lipoprotein. Basically, lipids are generally they are insoluble. Okay, so they form lipoproteins by combining with proteins. Okay, so transported through the bloodstream. ఎప్పటికీ లిపిడ్స్ అనేటువంటి ప్యూర్ ఫామ్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ కావు. దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లిపోప్రోటీన్స్ ఫామ్లోనే దే ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూ ద బ్లడ్. ఓకే, సో యా, డిఫరెంట్ లిపోప్రోటీన్ కాంప్లెక్సెస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లిపిడ్స్ని లిపోప్రోటీన్స్ కాంప్లెక్స్ అనేటువంటివి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి. అందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే హైలోమైక్రాన్స్, very low density lipoproteins, high density lipoproteins, and albumin free fatty acids also, they transport the lipids. Okay, so right, so this is general lipid profile of human being. So we should have, generally these are not asked in the question in the examinations, but these LDL, HDL, VLDL, okay, these levels we should have an idea. Anyway, total lipid value should be between 400 to 600 mg per deciliter. Total cholesterol, this is asked once,
150 to 200 mg per deciliter. So low density cholesterol 80 to 150 mg per deciliter. High density cholesterol 30 to 60 uh, mg per deciliter. VLDL, very low density lipoproteins, cholesterol 20 to 40. So this is the normal levels of cholesterol. Okay, triglycerides must be in the plasma or blood. Okay, 75 to 150. Okay, phospholipids should be 150 to 200. ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ షుడ్ బి 5 to 50. ఇందులో ఈ మూడు మీరు కొంచెం వీలైతే గుర్తుంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి. కొలెస్ట్రాల్ వాల్యూస్ ఆల్సో. The triazyl glycerols transported, this is, first of all, we take fat in the form of triazyl glycerols and they are digested in the stomach. They are absorbed into the columnar epithelial cells of the small intestine. Okay, so in those cells, the glycerol and fatty acids again they synthesize the triazyl glycerols in the, ఒక నిమిషం మీకు అర్థం కావడానికి, అంటే మళ్ళీ ఇది వస్తుంది అబ్జార్ప్షన్ అప్పుడు. ఇది మన ఇంటెస్టైన్ అనుకుంటే ఇక్కడ డైజెస్టెడ్ ఫ్యాట్ మెటీరియల్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది? ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది అంటే గ్లిజరాల్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సి దిస్ ఈస్ వన్ కాలుమ్నార్ ఎపిథీలియల్ సెల్ అని అనుకుంటే, సో ఇందులోకి అబ్జార్బ్ అయ్యేటప్పుడు ఇవి ఏ ఫామ్లో ఉంటాయి అని అంటే గ్లిజరాల్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఫామ్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ లోపలికి వెళ్ళినాక ఈ సెల్లో, ఈ కాలుమ్నార్ ఎపిథీలియల్ సెల్లో మళ్ళీ అవి యాక్చువల్గా దే ఆర్ ట్రైగ్లిజరైడ్సే ఫస్ట్ మనం ఫుడ్ ద్వారా తీసుకున్నప్పుడు. ఓకే, సో అవి డైజెషన్ అయ్యి గ్లిజరాల్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కన్వర్ట్ అవుతాయి ఇంటెస్టైన్లో. కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ సెల్స్లోకి అబ్జర్వ్ చేయబడతాయి, కాలుమ్నార్ ఎపిథీలియల్ సెల్స్లోకి. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేయబడ్డ తర్వాత మళ్ళీ ట్రైయాజైల్ గ్లిజరాల్స్ అనేటువంటిగా కన్వర్ట్ చేయబడతాయి. ఓకే, కన్వర్ట్ చేయబడి కొన్నేమో ప్రోటీన్స్తో, కొన్నేమో ఖైలోమైక్రాన్స్ ఫామ్లో. ఓకే, దే ఎంటర్ ఇంటూ బ్లడ్ స్ట్రీమ్. ఇది బ్లడ్ అనుకుంటే, సో ఇక్కడ నుంచి అవి ఖైలోమైక్రాన్స్ ఫామ్లో కావచ్చు, లేకపోతే మన లిపోప్రోటీన్స్ మెయిన్గా ఖైలోమైక్రాన్స్ ఫామ్లోనే. సారీ, ఈ ఫ్యాట్ అనేది ఎందులోకి అబ్జర్వ్ చేయబడుతుంది అంటే లాక్టియల్. ఓకే, సో లింఫాటిక్ వెసల్, ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాక్టియల్. సో దానిలోకి అబ్జర్వ్ చేయబడుతుంది. ఓకే, సో త్రూ దిస్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ బ్లడ్ స్ట్రీమ్. ఓకే, సో బ్లడ్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? లివర్కి వెళ్తుంది. సింపుల్గా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే ద ట్రైయాజైల్ గ్లిజరాల్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇంటెస్టైన్ టు లివర్ అని చెప్పాడు అంతే. ఓకే, సో ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఎడిపోజ్ టిష్యూ. ఓకే, అవి లివర్కి వెళ్ళి యాక్చువల్గా మళ్ళీ బ్లడ్లోకి వెళ్ళాక ఇది మళ్ళీ డైజెషన్ అవుతుంది. ట్రైయాజైల్ గ్లిజరాల్ ఈజ్ అగైన్ digested by the plasma lipase. Okay, so that is reached to liver. Okay, so from liver those compounds are transported as so VLDL. Okay, so and reach to adipose tissue. There they are stored. So besides, they also utilized by muscle, liver, heart, ఎట్సెట్రా యాజ్ పర్ ది నీడ్స్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఒకవేళ అంటే ఇవి ఎడిపోజ్ టిష్యూలో ఎందుకు స్టోర్ అవుతాయి అంటే బాడీకి నీడ్ లేకపోతే, నీడ్ ఉంటే దే ఆర్ ఇమీడియట్లీ యూటిలైజ్డ్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ది డయాగ్రామ్. ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఈస్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, సింథసిస్ ఆఫ్ ఖైలోమైక్రాన్స్ ఫ్రమ్ డయటరీ లిపిడ్స్. మనం తీసుకున్న లిపిడ్స్ డైజెషన్ అయిన తర్వాత ఆ కాలుమ్నార్ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ ఈ వాల్లో ఉంటాయి, వాటి లోపల అవి ఖైలోమైక్రాన్స్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి.
ఓకే. సో, కన్వర్ట్ అయ్యి అవి ఎక్కడికెళ్తాయి? బ్లడ్ స్ట్రీమ్‌లోకి వెళ్తాయి. సో, త్రూ బ్లడ్ స్ట్రీమ్ ఓకే. సో, దే దే రీచ్ యాక్చువల్లీ ఆహ్, డైరెక్ట్ ఎడిపోస్ టిష్యూ అని ఇచ్చిండు. ఓకే. సో, యాక్చువల్లీ దే గో టు లివర్. ఓకే. సో, through bloodstream, they go to liver. In the liver, they are converted into very low density lipoproteins. So from the liver, they are sent to the adipose tissue. Okay, VLDL with the triazyl glycerol transported to adipose tissue. There they are stored. Okay, whenever need వచ్చినప్పుడు అడిపోస్ టిష్యూలో ఉన్న ఫ్యాట్ అనేది అది బ్రేక్ అయ్యి ఓకే డిగ్రేడ్ అయ్యి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్గా కన్వర్ట్ అయ్యి ఓకే సో దే ఆర్ సెంట్ టు ది మజిల్ లివర్ హార్ట్ దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ది ఎనర్జీ ఎనీవే సో the lipids are mainly fats are stored in adipose tissue okay so whenever needed this stored fat is reached to so muscle liver heart etc our body tissues and you should know what is this compound ఓకే సో మనందరికీ ఇది ఏం కాంపౌండ్ అనేది తెలిసి ఉండాలి ఏంటిది ఇది ఇట్స్ ఎ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్ ఓకే సో దాన్ని మనం ట్రయాజైల్ గ్లిజరాల్ అని పిలుస్తున్నాం హౌ ట్రయాజైల్ గ్లిజరాల్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ సో a glycerol is esterified with three fatty acids R1, R2, R3. So this is a fatty acid, this is a fat molecule, right? So by a process called lipolysis, okay, so lipolytic hydrolysis by enzyme lipase, this is digested or broken or cleaved into a glycerol and ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చింది చూడండి సో ఇదొక ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఇదొక ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఇదొక ఫ్యాటీ యాసిడ్ దిస్ ఈజ్ ఎ గ్లిజరాల్ CH2OH CHOH CH2OH triazyl glycerol stored fat in adipose tissue undergoes lipolysis where hormone sensitive triazyl glycerol lipase removes fatty acids from carbon 1 or 3 forming diazyl glycerol and monoazyl glycerol సింపుల్ ఏంటి అంటే సింపుల్గా హార్మోన్లతో రెగ్యులేట్ చేయబడే లైపేజ్ అనేటువంటి ఒక ఎంజైము ఆ ఫ్యాటీ ఆ ఎడిపోజ్ టిష్యూలో ఉంటుంది అదేం చేస్తుంది వెనెవర్ నీడెడ్ ఓకే ఈ లిపోలిసిస్ అనేది ఆ ఎడిపోజ్ టిష్యూలో జరిగి గ్లిజరాల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఒకటో కార్బన్ పైన ఉన్నటువంటి ఫ్యాటీ యాసిడ్ రిమూవల్ అవుతుంది తర్వాత థర్డ్ కార్బన్ పైన ఉన్నది రిమూవ్ అవుతుంది తర్వాత సెకండ్ కార్బన్ పైన ఉన్నది రిమూవ్ అవుతుంది సో దీస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆర్ ఎనర్జీ గివింగ్ కాంపౌండ్స్ యూ రిమెంబర్ ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే ఫ్యాట్స్లో మనకి ఎనర్జీ ఇచ్చేటువంటి కాంపౌండ్ ఏంటి అని అంటే ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ రైట్ సో దెన్ ఫేట్ ఆఫ్ గ్లిజరాల్ మరి గ్లిజరాల్ ఉంది కదా ఇవేమో ఎనర్జీ ఇస్తాయి మరి దీని పరిస్థితి ఏంటి గ్లిజరాల్ ఏమవుతుంది అంటే సో ఎడిపోజ్ టిష్యూ ల్యాక్ ద ఎంజైమ్ గ్లిజరాల్ కైనేజ్ ఓకే సో గ్లిజరాల్ కైనేజ్ ఉంటే ఇది ఏమంటారు CO2H2O బ్రో డిగ్రేడ్ అవుతుంది ఓకే సో కాబట్టి ఆ ఎడిపోజ్ టిష్యూలో గ్లిజరాల్ అనేది ఎలాంటి మార్పుకు గురి కాదు గ్లిజరాల్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ లిపోలైసిస్ ఇక్కడ లిపోలైసిస్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన గ్లిజరాల్ అనేది ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు లివర్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్లిజరాల్ 3-ఫాస్ఫేట్ సింథసిస్ ఓకే సో గ్లిజరాల్ 3-ఫాస్ఫేట్ లివర్లో ఫామ్ అవుతుంది ఓకే గ్లిజరాల్ 3-ఫాస్ఫేట్ నుంచి ఏం ఏర్పడుతుంది అంటే దెన్ డిహెచ్ఏపి ఫామ్ అవుతుంది నిన్న చూసినాం మనం ఓకే డిహెచ్ఏపి డైహైడ్రాక్సీ ఎసిటోన్
ఓకే. సో డైహైడ్రాక్సీ ఎస్టోన్ ఫాస్ఫేట్ అనేది తర్వాత ఫామ్ అవుతుంది. దాని నుంచి దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-phosphate అండ్ దట్ కంటిన్యూస్ ద గ్లైకాలసిస్. గ్లైకాలసిస్‌లో ఎంటర్ అయిందంటే అక్కడ నుంచి అది పైరువిక్ యాసిడ్ నుంచి క్రెబ్ సైకిల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్. సో, ఆ రకంగా ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ గ్లిజరాల్. ఒక గ్లిజరాల్ అనేది సో అల్టిమేట్‌గా గ్లైకాలిసిస్‌లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఓకే. పైరువిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ చేసి అక్కడ నుంచి క్రెబ్ సైకిల్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌లో పార్టిసిపేట్ అయ్యి సో గ్లిజరాల్ అనేది ఆ రకంగా డీగ్రేడ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫేట్ ఆఫ్ గ్లిజరాల్. యాహ్! సో ఇక్కడ చూడండి గ్లిజరాల్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఏటీపీ ద ఎంజైమ్ గ్లిజరోకైనేస్ కన్వర్ట్స్ ఇట్ ఇంటూ గ్లిజరాల్ 3-phosphate. Okay, so glycerol 3-phosphate is converted into DHAP. Okay, dihydroxyacetone phosphate. నిన్న చూసినాం మనం glycerol 3-phosphate dehydrogenase అనే ఎంజైమ్. Okay, by producing an NADH, it converts the glycerol into DHAP. So DHAP గా కన్వర్ట్ అయింది అంటే దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ గ్లైకాలసిస్. ఓకే. ఒక ట్రయోజ్ 2 ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బిస్ఫాస్ఫేట్ నుంచి 2 ట్రయోజులు ఫార్మ్ అయితాయి కదా! అందులో ఒకటి గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-phosphate ఇంకోటి డైహైడ్రాక్సీ ఫాస్ఫేట్. సో, దీని నుంచి గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-phosphate అనేది ఐసోమరేషన్ ద్వారా ఫార్మ్ అయ్యి దట్ కంటిన్యూడ్ యాస్ ఇంటూ గ్లైకాలిసిస్. సో, ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్‌కి గ్లిజరాల్ అనేది దాని ఫేట్ అట్లా ఉంటుంది. లేదు అంటే సింథసిస్ ఆఫ్ ట్రయాజల్ గ్లిజరాల్‌కి అగైన్ ఫాస్ఫోలిపిడ్ సింథసిస్‌కి ఈ గ్లిజరాల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో, ఫేట్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఏమవుతాయి? సో, ఇప్పుడు ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఏం చూసినాం? గ్లిజరాల్ ఫార్మ్ అయింది. ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఫార్మ్ అయినాయి. గ్లిజరాల్ ఏమవుతుంది అనుకున్నాము? అది పైరువిక్ యాసిడ్‌గా లేదా డీహెచ్ఏపీగా కన్వర్ట్ అయ్యి గ్లైకాలిసిస్‌లో ఎంటర్ అయితుంది. లేదంటే ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ లేదా అదర్ ఫ్యాట్స్ సింథసిస్‌లో ఇది పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇవి ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎఫ్ఎఫ్ఏస్. సో, వీటి పరిస్థితి ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫేట్ ఆఫ్ దోస్ ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్? Adipocytes release fatty acids which are transported to the body and used for energy, with 95% of fat energy derived from fatty acid oxidation except in certain tissues. ఓకే. సో, సింపుల్ ఒక్కటే మాటలో చెప్పాలి అంటే ఏంటి అంటే ఫ్యాట్ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీలో 95% ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ నుంచే వస్తుంది. ఎలా అంటే వాటి యొక్క ఆక్సిడేషన్ వల్ల. దాన్నే మనం బీటా ఆక్సిడేషన్ అని పిలుస్తాం. సో, ఆ బీటా ఆక్సిడేషన్ ద్వారా ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే. సో, ఇది అవన్నీ టిష్యూస్‌లో బీటా ఆక్సిడేషన్ లేదా ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది జరుగుతుంది. బట్ ఒక బ్రెయిన్ ఆర్బీసీలో తప్ప. రైట్. సో, దిస్ ఈస్ అనదర్ టర్మ్ ట్రైఅజైల్ గ్లిజరాల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సైకిల్. ఇందాక చెప్పిందే. సో, డ్యూరింగ్ స్టార్వేషన్ టీజీ అంటే ట్రైఅజైల్ గ్లిజరాల్. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే ఫ్యాట్. మన భాషలో చెప్పాలంటే కొవ్వు. ట్రైఅజైల్ గ్లిజరాల్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఎడిపోజ్ టిష్యూ. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి. స్టార్వేషన్ పీరియడ్‌లో ఎడిపోజ్ టిష్యూలో స్టోర్ అయి ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్. ఓకే. దట్ ఈస్ హైడ్రలైజ్డ్ టు ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరాల్ ఆఫ్ కోర్స్. ఓకే. సో, టు ప్రొవైడ్ ఎనర్జీ టు స్కెలిటల్ అండ్ కార్డియాక్ మజిల్. ఓకే. సో, స్కెలిటల్ అండ్ కార్డియాక్ మజిల్‌కి ఈ డ్యూరింగ్ స్టార్వేషన్ అదేం చేస్తుంది? ఎనర్జీ ఇస్తది. ఓకే. సో, హౌఎవర్ అబౌట్ 65% ఆఫ్ దీస్ ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే ఎడిపోస్ టిష్యూలో స్టోర్ అయి ఉన్న ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటివి లేదా అక్కడ డిగ్రేడ్ కాగా ఏర్పడిన ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటివి అవి ఎక్కడికెళ్తాయి? స్కెలిటల్, కార్డియాక్ మజిల్‌లోకి ఎళ్తాయి. ఎళ్లి ఒక 35% ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. రిమైనింగ్ 65% ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటివి ఓకే. సో, ఆర్ కన్వర్టెడ్ అగైన్ ఇంటూ ఫ్యాట్. ఓకే. సో,
మళ్ళీ ఎక్కడ ఈ టిష్యూలో and sent back to adipose tissue for deposition. So this process of lipolysis of triacylglycerol and the reesterification of free fatty acid to triacylglycerol is termed as triacylglycerol. సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఎడిపోజ్ టిష్యూలో ఫ్యాట్ ఉంది. ఈ ఫ్యాట్ అనేది స్కెలిటల్ మజిల్కి ఏ రూపంలో పంపబడుతుంది అంటే ఎఫ్ఎఫ్ఏగా మార్చి హైడ్రలైజ్ చేయబడి, అంటే ఇందాక మనం ఏ రకంగానైతే ఒక ఫ్యాటీ ట్రైగ్లిజరైడ్ నుంచి ఇది ఒక ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్, దీని నుంచి ఒక గ్లిజరాల్, 3 సెపరేట్ ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి ఫామ్ అయింది. ఈ రకంగా ఫామ్ అయినటువంటి ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది రియాక్షన్? ఎడిపోసైట్లో జరుగుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాయి అవి? బాడీ టిష్యూస్లోకి వెళ్తాయి. ఓకే, సో బాడీ టిష్యూస్ ఇక్కడ మనకు స్కెలిటల్ మజిల్ అండ్ కార్డియక్ మజిల్ అని ఇచ్చాడు. అక్కడ ఓన్లీ ఇక్కడికి వచ్చిన ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్లో ఓన్లీ 35% ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటివి ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్కి యూజ్ అవుతాయి. రిమైనింగ్ 65% ఈ టిష్యూస్లోనే ఓకే అవి దే ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అగైన్ ఫ్యాట్ అండ్ సెంట్ బ్యాక్ టు సేమ్ ఎడిపోస్ టిష్యూ. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సైకిల్. ఓకే, ఇదంతా జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లాంటి టాపిక్. అసలు కథ, సో దిస్ వన్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ ది వాట్ వి కాల్ ది లిపిడ్ మెటబాలిజంలో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏది అని అంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆక్సిడేషన్. ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆక్సిడేషన్ అనేది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్కి జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కోసం జరిగేటువంటి ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆక్సిడేషన్ని మనము ఏమని పిలుస్తాము? బీటా ఆక్సిడేషన్ అని పిలుస్తాం. ఎందుకు బీటా ఆక్సిడేషన్ అని పిలుస్తాం? ఫస్ట్ చూడండి, fatty acids in the body are mostly oxidized by beta oxidation. Beta oxidation may be defined as the oxidation of fatty acids on the beta carbon. So beta carbon అంటే ఏంటి అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 అంటే హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, 3 4 5 ఇక్కడ COOH అని అనుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా కార్బన్, దిస్ ఈజ్ బీటా కార్బన్, దిస్ ఈజ్ గామా కార్బన్, సో డెల్టా ఎప్సిలాన్ ఇట్లా మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం లిపిడ్స్ అప్పుడు. సో ఇక్కడ కట్ అవుతుంది అనమాట బీటా ఆక్సిడేషన్ అంటే. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బీటా ఆక్సిడేషన్. ఎనీవే ఆ సెకండ్ కార్బన్ని బీటా కార్బన్ అంటాం మన భాషలో చెప్పాలంటే. సో ఆ సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర బ్రేక్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని సెకండ్ ఆక్సిడేషన్ అనకుండా గ్రీక్ లెటర్ బీటా ఆక్సిడేషన్ అని పిలుస్తాం అంతే. రైట్, సో బీటా ఆక్సిడేషన్ మే బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ది ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆన్ ది బీటా కార్బన్ ఆటమ్. దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద సీక్వెన్షియల్ రిమూవల్ ఆఫ్ a 2 carbon fragment. ఫ్యాటీ యాసిడ్స్లో దాదాపు 14 12 13 16 18 కార్బన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అందులో ప్రతిసారి 2 కార్బన్లు కట్ చేయబడతాయి సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఓకే, సో ఇందాక మనం చూసినాం అనుకో, సి సి సారీ ఇట్లా చాలా కార్బన్స్ ఉంటాయి, దాదాపు 22 వరకు 20 వరకు ఉంటాయి కార్బన్స్. లాస్ట్కు COOH ఉంటుంది, మధ్యలో CH2 కామన్. ఓకే, సో ఇక్కడ బీటా ఆక్సిడేషన్లో ఫస్ట్ ఇవి 2 కట్ అవుతాయి. సో కట్ కావడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇవి 2 డిటాచ్ అవుతాయి ఈ చైన్ నుంచి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక COA లేదా COOH అనుకుందాం ప్రస్తుతానికి. COOH అనేది యాడ్ అవుతుంది, యాక్చువల్గా COA యాడ్ అవుతుంది, కోఎన్జైమ్ A. సో మళ్ళీ ఇక్కడ కట్ అవుతుంది.
నెక్స్ట్ కటింగ్ ఇక్కడ అవుతుంది. సో ఆ రకంగా మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ 2 కార్బన్లు డిటాచ్ అయిపోతాయి. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకటి సేమ్ కోఎంజైమ్ ఏ అనేది అటాచ్ అవుతుంది, మళ్ళీ 2 కార్బన్లు కట్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద బీటా ఆక్సిడేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. బీటా ఆక్సిడేషన్ అనేది ఈ రకంగా జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్, రైట్. మనం ఏం ఐడియా ఉండాలి అంటే బీటా ఆక్సిడేషన్ ఈజ్ ద సీక్వెన్షియల్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఎ 2 కార్బన్ ఫ్రాగ్మెంట్. ప్రతిసారి 2 కార్బన్లు మెయిన్ కాంపౌండ్ నుంచి డిటాచ్ అయ్యేటువంటి ప్రక్రియనే బీటా ఆక్సిడేషన్. అది ఏ ఫామ్లో రెండు కార్బన్లు ఏ ఫామ్లో డిటాచ్ అయితే అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎసిటైల్ కోఏ. ఎసిటైల్ కోఏలో 2 కార్బన్లు ఉంటాయి, CH3 CH COA. ఓకే, సో ఎనీవే fatty acid oxidation occurs most of the tissues in the body. However, brain, erythrocytes, adrenal medulla cannot utilize the fatty acids for energy requirement. ఎందుకు ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఎందుకు ముక్కలు కావాలి అంటే సింపుల్. ఇందాక మనం స్టార్వేషన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, మనం ఫాస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు స్టార్వేషన్ గ్లూకోజ్ అయిపోయినప్పుడు, అమినో యాసిడ్స్ ఎనర్జీకి అందుబాటులో లేనప్పుడు, అప్పుడు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటి ముక్కలు అవుతూ ఎసిటైల్ కోయల్ని ఏర్పరుస్తాయి. గుర్తుంచుకోండి, ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్లను ఏర్పరుస్తాయి, అవే మనకు ఎనర్జీ ఇస్తాయి. ఓకే, ఫ్యాటీ యాసిడ్ని ఆక్సిడేషన్ అయితే ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్లు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. వాటిని ఆ ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్లు మనకేం లాభం అంటే అవి సింపుల్ సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్లోకి ఎంటర్ అయినాయి అంటే ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా. సో ఫ్యాటీ యాసిడ్ డిగ్రేడేషన్ అనేది, ఆక్సిడేషన్ అనేది ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కోసం మోస్ట్లీ డ్యూరింగ్ ఫాస్టింగ్, స్టార్వేషన్, ఆర్ when the carbohydrates and proteins are depleted for the ఎనర్జీకి అవి అందుబాటులో లేనప్పుడు ఇవి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటి డిగ్రేడ్ అవుతాయి, ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఓకే, సో దిస్ బీటా ఆక్సిడేషన్ occurs in all tissues except brain, erythrocytes and adrenal medulla. Okay, so anyway, beta oxidation of fats or fatty acids involves 3 stages. It occurs 3 stages. Beta oxidation occurs in 3 stages. First thing is activation of fatty acids that occurs in cytosol. Remember, okay, so activation of fatty acids in cytosol or cytoplasm. ఆ రకంగా యాక్టివేట్ అయిన ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, మైటోకాండ్రియాలోకి వెళ్తుంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇంటూ మైటోకాండ్రియా, దెన్ ఆక్సిడేషన్ ప్రాపర్ ఇన్ ద mitochondrial matrix. So ఇది beta oxidation proper in the mitochondrial matrix. Okay, so ఇవి 3 స్టెప్స్. ఒకటి యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇంటూ మైటోకాండ్రియా, బీటా ఆక్సిడేషన్ ప్రాపర్. ఇవి 3 స్టెప్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ చూడండి, యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. ద ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ activated to acyl CoA, ఇది ఫస్ట్ కాంపౌండ్ అన్నమాట, బై థయోకైనేజెస్ ఆర్ acyl CoA సింథటేజెస్. రెండు సేమ్ నేమ్స్. ఓకే, థయోకైనేజెస్ అన్న acyl CoA సింథటేజెస్ అన్న సేమ్ నేమ్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. ఓకే, ఇవి ఏం చేస్తాయి, ఈ థయోకైనేజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్ను ఎసైల్ కోయగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సింపుల్ మన భాషలో చెప్పాలంటే థయోకైనేజ్ అనే ఎంజైము ఫ్యాటీ యాసిడ్ని అసైల్ కోయగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ద రియాక్షన్ ఆకర్స్ ఇన్ 2 స్టెప్స్. ఓకే, అండ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఏటీపీ. ఓకే, ఏటీపీ, కోఎంజైమ్ ఏ,
మెగ్నీషియం. ఓకే, సో ఇవి మూడు ఈ రియాక్షన్కి ఇవి అవసరం, రైట్. సో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ ఏటీపీ టు ఫార్మ్ అసైల్ అడినైలేట్. ఫస్ట్ ఇందులో ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఫస్ట్ ఏమవుతుంది అంటే అది ఏటీపీతో రియాక్ట్ అవుతుంది. రియాక్ట్ అయ్యి ఎసైల్ అడినైలేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఫామ్ అవడంలో మళ్ళీ 2 స్టెప్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో విచ్ దెన్ కంబైన్స్ విత్ కోఏ ఆర్ కోఎంజైమ్ ఏ టు ప్రొడ్యూస్ అసైల్ కోఏ. ఓకే, అసైల్ కోఏగా మారడానికి. ఓకే, సో ఫస్ట్ అది ఏటీపీతో రియాక్ట్ కావాలి, తర్వాత కోఎంజైమ్తో రియాక్ట్ కావాలి. చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాటీ యాసిడ్. ఇక్కడ ఈ ఆర్ అంటే ఇగో ఇలాంటి CH2 అది ఫ్యాటీ యాసిడ్ని బట్టి ఉంటుంది. ఆర్ మీన్స్ ఆల్కైల్ గ్రూప్, తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను. సో CH2 COOS, దిస్ ఇస్ ఎ ఫ్యాటీ యాసిడ్. ఫస్ట్ ఇది యాక్టివేట్ కావాలి, థయోకైనేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఏటీపీ హెల్ప్తో. ఓకే, సో ఇక్కడ 2 పాస్పేట్లు రిమూవ్ అవుతాయి. అండ్ ఈ పాస్పేట్లు అనేటువంటివి ఇమ్మీడియట్గా మళ్ళీ 2 సెపరేట్, ఇక్కడేమో పైరోపాస్పేట్ అంటాం. ఓకే, పైరోపాస్పేట్ అంటే ఏంటి అంటే దిస్ ఈస్ పైరోపాస్పేట్, P అండ్ P. యాక్చువల్గా HPO4-, సో పాస్పేట్ అటాచ్డ్గా ఉంటే పైరోపాస్పేట్ అంటాం. మరి ఇదేంటిది 2 PI అన్నాడు అంటే ఇనార్గానిక్ పాస్పేట్. సో మీకు అర్థం కావడానికి H3, దిస్ ఈస్ H3PO4 యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఇది యూటిలైజేబుల్ ఫాస్ఫేట్ అండ్ బోత్ ఆర్ జాయింట్. సో ఎనీవే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది ఒక డైపాస్పేట్ అని చెప్పొచ్చు. పైరోపాస్పేట్ అంటే 2 పాస్పేట్లు అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా ఇనార్గానిక్ పాస్పేట్, ఉత్త పాస్పరస్. ఇదొకటి కామా, ఇంకొక పాస్పరస్ అని అంటారు. లేదా PO4-3, ఇదొక PO4-3, ఇదొకటి. సో PO4-3 అంటే సెపరేట్, అటాచ్డ్. ఓకే, సో రైట్, ఎనీవే దట్స్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏమవుతుంది, ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏటీపీ. ఓకే, టు ఫార్మ్ అజైల్ అడినైలేట్. సో ఇందులో నుంచి ఏటీపీలోని 3 పాస్పేట్లలో 2 పాస్పేట్లు ఎగిరిపోతాయి. ఓకే, సో అది ఏటీపీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏఎంపీ దట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు దిస్ వన్. ఏఎంపీ అటాచ్ అయిన దాన్ని ఏమంటాం, అసైల్ అడినైలేట్ అంటాం. ఇమీడియట్గా దీనికి థయనైల్ కోఏ, సింపుల్గా కోఎంజైమ్ ఏ అనుకోవచ్చు. ఓకే, థయనైల్ కోఏ అనేది దీంతో రియాక్ట్ కావడం వల్ల ఈ ఏఎంపీ అనేది కట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ థయనైల్ కోఏ అనేటువంటిది దీనికి అటాచ్ అవుతుంది అసైల్ అడినైలేట్కి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం అసైల్ కోఏ అని అంటాం. ఓకే, ఈ C డబుల్ బాండ్ ఉండి ఇలా ఉంటే దీన్నంతా కలిపి అసైల్ అంటాం. సో ఇది కోఎంజైమ్ ఏ. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే యాక్టివేషన్. ఇప్పుడు మనం వి సే దట్ ద ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్. ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్ అని ఎప్పుడు చెప్తాం, అసైల్ కోఏ ఫామ్ అయింది అంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్. నౌ ఇట్ ఈస్ రెడీ టు గో టు, ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ సైటోప్లాజం. ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇది, సైటోప్లాజంలో జరుగుతుంది. ఇది నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరగాలి, మైటోకాండ్రియాలో జరగాలి. సో నౌ it has to move to mitochondria. Okay, in the activation 2 high energy phosphates are utilized. Okay, so since ATP is converted into pyrophosphate, okay, సో దీనిలో ఉన్న 3 పాస్పేట్లో 2 పాస్పేట్ రిమూవ్ చేయబడతాయి అని అర్థం. ఈ రకంగా ఏర్పడినది ఇమ్మీడియట్గా ముక్కలు చేయబడుతుంది. ఓకే, పైరోపాస్పటేజ్ అనే ఎంజైము. ఓకే, అతుక్కొని ఉన్న 2
PO4-3ని బ్రేక్ చేసి 2 సెపరేట్ PO4-3లుగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఎనివే సో ఇప్పుడు మనకి ఏంది అసైల్ కోయ అనేది ఫామ్ అయింది. ఈ డయాగ్రామే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థియరీ కన్నా. ఈ అసైల్ కోయ అనేటువంటిది సో ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్లోకి వెళ్ళాలి. ఇదేంటి సైటోసాల్, ఇది సైటోసాల్ ఆర్ సైటోప్లాజం. సైటోప్లాజం నుంచి ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్లోకి వెళ్ళాలి. ఎందుకు అంటే బీటా ఆక్సిడేషన్ ఎంజైమ్స్ అన్ని మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్లోనే ఉంటాయి. నిన్న కూడా ఇలాంటిది ఏదో వచ్చింది. సో ఇది మైటోకాండ్రియా అవుటర్ మెంబ్రేన్, ఇది ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ అని అనుకుంటే ఓకే. సో బీటా ఆక్సిడేషన్ కావాల్సినటువంటి థర్డ్ స్టెప్ ఎంజైమ్స్ అన్ని మ్యాట్రిక్స్లో ఉంటాయి. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ వెరీ మైటోకాండ్రియల్ స్పేస్ అండ్ ఇదంతా ఏంటిది సైటోప్లాజం. ఇప్పుడు అసైల్ కోయ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది అంటే సైటోప్లాజంలో ఫామ్ అయింది. ఓకే. సో సైటోప్లాజంలో ఫామ్ అయినటువంటి ఈ అసైల్ కోయ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఇగో దిస్ ఈజ్ అవుటర్ మెంబ్రేన్, దిస్ ఈజ్ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్. సో acyl CoA, it cannot go through this outer membrane and inner membrane into the mitochondrial matrix directly. So for that, okay, so it depends on a compound, okay, called beta hydroxyl gamma trimethyl amino butyrate. ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి. ఓకే. దాన్ని సింపుల్‌గా ఏమని పిలుస్తామంటే కార్నిటిన్ అని పిలుస్తాం. అసైల్ కోయే కంబైన్స్ విత్ బీటా హైడ్రాక్సీ గామా ట్రైమిథైల్ అమైనో బ్యూట్రేట్ సింపుల్‌గా కార్నిటిన్‌తో రియాక్ట్ అవుతుంది. సో కెటలైజ్డ్ బై ది ఎంజైమ్ కార్నిటిన్ అసైల్ ట్రాన్స్‌ఫరేజ్ 1. సో దీనికి ఉన్నటువంటి ఈ కోఎంజైమ్ నేను ఓకే. సో అది రిమూవ్ చేస్తుంది. రైట్. సో రిమూవ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ కార్నిటైన్ వచ్చి దీని ప్లేస్‌ను ఆక్యుపై చేస్తుంది కదా అసైల్ కార్నిటైన్ ఫామ్ అవుతుంది. నౌ దిస్ అసైల్ కార్నిటైన్ ఆల్సో కెనాట్ గో డైరెక్ట్లీ ఇంటు ది మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే. పర్టిక్యులర్లీ ద ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్ అనేది ఇంపర్మియబుల్‌గా ఉంటుంది. ఔటర్ మెంబ్రేన్ పర్మియబుల్‌గా ఉన్నప్పటికీ ఇన్నర్ వన్ ఇంపర్మియబుల్‌గా ఉంటుంది. సో దిస్ వన్. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ క్యారియర్ ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది. దేన్ని క్యారీ చేయడానికి అసైల్ కార్నిటైన్ని క్యారీ చేయడానికి. అసైల్ కార్నిటైన్ అనేది ఈ స్పెషల్ క్యారియర్ ప్రోటీన్ ద్వారా పెరిమైటోకాండ్రియల్ స్పేస్ నుంచి మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్‌లోకి అది మూవ్ అవుతుంది. ఈ రకంగా మూవ్ అయినటువంటి అసైల్ కార్నిటైన్ అనేది ఓకే. అగైన్ మళ్ళీ ఓకే. కార్నిటైన్ అసైల్ ట్రాన్స్‌ఫరేజ్ 2 అనే సెకండ్ ఎంజైమ్ ద్వారా ఓకే. సో థైనైల్ కోఎంజైమ్ సహాయంతోటి ఓకే. సో ద కార్నిటైన్ ఈస్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ ది అసైల్ కార్నిటైన్ అండ్ కోఎంజైమ్ ఏ ఈస్ అటాచ్డ్ టు దిస్ ఎస్టైల్ రీజియన్ ఆర్ అసైల్ రీజియన్ ఓకే. టు ఫార్మ్ అసైల్ కోఏ. మళ్ళీ ఇగో ఇక్కడ ఏదైతే ఇది లోపలికి రావాలో డైరెక్ట్ రాలేక ఫస్ట్ అసైల్ కోఏ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు అసైల్ కార్నిటైన్. అసైల్ కార్నిటైన్ త్రూ క్యారియర్ ప్రోటీన్ ఎంటర్స్ ఇంటూ మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్. మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్‌లో మళ్ళీ ఈ కార్నిటైన్ అసైల్ ట్రాన్స్‌ఫరేజ్ 2 ఎంజైమ్ అనేది దట్ కన్వర్ట్స్ దిస్ అసైల్ కార్నిటైన్ ఇంటూ ఓకే. అసైల్ కోఏ అండ్ కార్నిటైన్. మళ్ళీ కార్నిటైన్ మళ్ళీ బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ హెల్ప్ చేస్తుంది సేమ్ ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్‌లో. ఓకే. దీంతో కంబైన్డ్ అవ్వడానికి. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్. ఓకే. సో నౌ the carnitine release returns to cytosol for reuse. ఓకే. ఇన్హిబిటర్ ఆఫ్ కార్నిటైన్ షటిల్. దీన్ని షటిల్ అంటాం. అంటే లోపలికి వస్తుంది బయటకు పోతుంది, లోపలికి వస్తుంది బయటకు దాన్ని షటిల్ అంటాం. రైట్. సో దాన్ని ఇన్హిబిట్ చేసేది ఏంటి అంటే మెలనాయిల్ కోఏ. ఇది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి. మెలనాయిల్ కోఏ కూడా ఒక యాక్టివేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడే. ఓకే. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. బట్ సో దట్ ఇన్హిబిట్స్ ది కార్నిటిన్ షటిల్. అదొక్కటి గుర్తుంచుకోండి సింపుల్‌గా. కీ మెటాబోలైట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సింథసిస్.
ఫ్యాటీ యాసిడ్ సింథసిస్లో ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే అక్కడ సింథసిస్ జరుగుతుంటే ఇక్కడ డిగ్రేడ్ కావద్దు కాబట్టి, సో ఈ మెలనైల్ కోయ అనేటువంటిది ఈ కార్నిటైన్ అసైల్ ట్రాన్స్ఫరేజెస్కి ఓకే, సో అదొక అలోస్టెరిక్ ఇన్హిబిటర్గా పనిచేస్తుంది. Melanal CoA inhibits the above reaction enzyme 1. So then third step of the beta oxidation. ఏంటి థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి? బీటా ఆక్సిడేషన్ ప్రాపర్. సో ఇక్కడ మనం రియాక్షన్స్ ఫస్ట్ చూద్దాం. ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్ బై ఏటీపీ మెగ్నీషియం టు ఫార్మ్ ఏఎంపి అండ్ పైరోపాస్పేట్. సో హియర్ థైనైల్ కోఏ ఈజ్ పార్టిసిపేటెడ్. థయోకైన్ ఈజ్ the enzyme okay that produces acyl CoA through the previous carnitine shuttle ద్వారా that enters into మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు సెకండ్ స్టెప్ అనమాట. ఇందాక మనం చూసినాం. సో ఇక్కడ వరకు సెకండ్ స్టెప్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ ఎండింగ్, ఇది సెకండ్ స్టెప్ ఎండింగ్, రైట్. ఎనీవే ఇది యాక్టివేషన్ ఆఫ్ fatty acid to form acyl CoA. Acyl CoA enters into మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్. మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఏం జరుగుతుంది చూడండి. అసైల్ కోఏ డిహైడ్రోజినేస్. ఓకే, డిహైడ్రోజినేస్ అనగానే ఇందులో నుంచి హైడ్రోజన్స్ రిమూవల్ జరుగుతుంది అని అర్థం. సో ఇట్ రిమూవ్స్ టు హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ ది అసైల్ కోఏ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ దోస్ టు హైడ్రోజన్ టు FAD టు ఫార్మ్ FADH2. ఈ FADH2 ఒకటి ఫామ్ అయింది. ఫ్యూచర్లో అది 2 ATPలు ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే, అసైల్ కోఏ డిహైడ్రోజినేస్, రైట్. సో దెన్ దీనివల్ల ఏర్పడ్డ దీన్ని డెల్టా స్క్వేర్ ట్రాన్స్ ఇనోయల్ కోఏ. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇనోల్ అని అంటే డబుల్ బాండ్ ఉంది అని అర్థం. సో ట్రాన్స్ ఇనోయల్ కోఏ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ పోయినాయి కాబట్టి. ఎనీవే, సో delta square trans enol CoA. So due to hydration by the enzyme enol CoA hydratase, వాటర్ మాలిక్యూల్ యాడ్ చేయడం ద్వారా ఏం ఫామ్ అవుతుంది? బీటా హైడ్రాక్సీ అసైల్ కోఏ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. బీటా హైడ్రాక్సీ అసైల్ కోఏ, రైట్. సో బీటా హైడ్రాక్సీ అసైల్ కోఏ అనేది ఇనోయల్ కోఏ హైడ్రటేస్ అనే దాని ద్వారా ఇది ఫామ్ అయింది, రైట్. సో నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. బీటా హైడ్రాక్సీ అసైల్ కోఏ డిహైడ్రోజినేస్, మళ్ళీ డిహైడ్రోజినేస్ వచ్చింది. సో దట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ బీటా హైడ్రాక్సీ అసైల్ కోఏ ఓకే టు NAD. NADకి 2 హైడ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల ఒక NADH2 ఫామ్ అయింది మనకి. NADH నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో 3 ATPs అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. మీరు ఈ బీటా ఆక్సిడేషన్లో ప్రతి సైకిల్కి, సింగిల్ సైకిల్కి, ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక సింగిల్ సైకిల్ అనమాట. ఒక FADH2 ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఒక NADH2 ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే ప్రతి 2 కార్బన్ల రిమూవల్కి ఒక FADH2 ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఒక NADH2 ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సరే, ఈ ATPల సంగతి ఫ్యూచర్లో అది ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్లో ఉంటుంది, అది పక్కన పెట్టేసేయండి. బట్ ఒక సైకిల్కి ఒక FADH2, ఒక NADH2 అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి బీటా ఆక్సిడేషన్లో. ఈ ఎంజైమ్స్ ఇవన్నీ గుర్తుంచుకున్నా గుర్తుంచుకోకపోయినా, సో ఒక సైకిల్ ఆఫ్ బీటా ఆక్సిడేషన్ ఫర్ రిమూవల్ ఆఫ్ 2 కార్బన్ ఆటమ్స్, ఒక NADH2, ఒక FADH2 అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో అలా NADH2 ఫామ్ అయిన తర్వాత ఫ్రమ్ బీటా హైడ్రాక్సీ అసైల్ కోఏ నుంచి బీటా కీటో అసైల్ కోఏ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. బీటా కీటో అసైల్ కోఏ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో లాస్ట్ స్టెప్లో ఏమవుతుంది అని అంటే, సో ఒక థైనైల్ కోఏ యాడ్ అయ్యి థయోలేజ్ అనేటువంటి బీటా కీటో అసైల్ కోఏ థయోలేజ్, సింపుల్గా థయోలేజ్ అని కూడా పిలుస్తాం, అనేది వచ్చి ఇగో ఇక్కడ కట్ చేస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడ కట్ చేస్తుంది, అన్ని తీసేస్తారు. ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది అది? ఇక CH2 C double bond O OA.
ఓకే, ఇక్కడ కట్ చేయడం వల్ల మనకి ఒక ఎసిటైల్ కోఏ అనేది సెపరేట్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో ఎన్ని కార్బన్లు ఉన్నాయంటే ఇదొక కార్బన్, ఇదొక కార్బన్. అదే మరి ఇక్కడ సిఓఏ ఉంది కదా అంటే అది కాదు, అది కోఎన్జైమ్ ఏ, అది కార్బన్ ఆటం కాదు. సో 2 కార్బన్లు ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్ నుంచి కట్ అయినాయి. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ సైకిల్. ఒక సైకిల్ జరిగింది. ఒక సైకిల్లో ఒక ఎస్టైల్ కోఏ రిమూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సైకిల్లో మళ్ళీ ఒక ఎస్టైల్ కోఏ రిమూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సైకిల్లో మళ్ళీ ఒక ఎస్టైల్ కోఏ రిమూవ్ అవుతుంది. అట్లా అంటే ప్రతిసారి ఒక ఎస్టైల్ కోఏ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ స్టెప్. సో ఈ రకంగా ప్రతి సైకిల్లో ఒక 2 కార్బన్లు కలిగినటువంటి ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ ఏ అనేది ఫ్యాటీ యాసిడ్ నుంచి రిమూవ్ కావడాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే బీటా ఆక్సిడేషన్ అంటాం. ఎందుకంటే అది బీటా కార్బన్ నుంచి బీటా కార్బన్ ప్లేస్లో అది కట్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది 4 రియాక్షన్స్. సో ఆక్సిడేషన్, హైడ్రేషన్, అనదర్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ క్లీవేజ్. సో ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి బీటా ketosine CoA thiolase or simply thiolase. Right, so that is the 4 reactions. Okay, so the new acyl CoA containing 2 carbons less than the original. ఇప్పుడు కొత్తగా ఫామ్ అయిన దాన్ని మనం ఏమంటాం, ఇది కొత్త ఎసైల్ కోఏ. ఓకే, ఇది అంతకుముందున్న ఫస్ట్ ఎసైల్ యాక్టివేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఎసైల్ కోఏ కన్నా 2 కార్బన్లు తక్కువ ఉన్న ఎసైల్ కోఏ అంటాం. ఓకే, ఇది మళ్ళీ నెక్స్ట్ కటింగ్కి రెడీ అయింది అని అర్థం. ఓకే, సో 2 కార్బన్స్ లెస్ దెన్ ది ఒరిజినల్ రీ-ఎంటర్స్ ది ఆక్సిడేషన్, బీటా ఆక్సిడేషన్ సైకిల్. ఇప్పుడు మనం ఒక సైకిల్ చూసినాం, beta oxidation cycle. The process continues till the fatty acid completely oxidized. పూర్తిగా ఆక్సిడైజ్ అయ్యేంత వరకు అందులో ఉన్నటువంటి CH2 రెండు కార్బన్లు పూర్తిగా ఆ చైన్ నుంచి సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ప్రతిసారి 2 కార్బన్లు ఎస్టైల్ కోఏ రూపంలో సెపరేట్ అవుతాయి. కటింగ్ అనేది అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ జనరల్ రియాక్షన్. ఈ రియాక్షన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక FADH2 ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఒక NADH ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఒక సైకిల్లో, అండ్ ఒక ఎసిటైల్ కోఏ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఒక ఎసిటైల్ కోఏ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ అసైల్ కోఏ కంటైనింగ్ CN-2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతకుముందు 16 ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇందులో N for 16 అనుకుంటే ఇక్కడ C14 అవుతుంది. ఇది సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద బీటా ఆక్సిడేషన్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఒక కాంపౌండ్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి. పామిటిక్ యాసిడ్లో 16 కార్బన్స్ ఉంటాయి. అది యాక్టివేట్ అయితే అది పామిటైల్ కోఏగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. పామిటైల్ కోఏ దానిలో 16 కార్బన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ 16 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో 7 సైకిల్స్ జరుగుతాయి. ఎందుకంటే 8th ఎందుకు జరగదు అంటే 7th సైకిల్ దగ్గర 2 ఎస్టైల్ కోయిల్ ఏర్పడతాయి కాబట్టి. ఓకే, సో మీరు కొంచెం ఆలోచిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. రైట్, ఎనీవే 16 కార్బన్స్ ఉన్న పామిటిక్ యాసిడ్లో దట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్ యాజ్ పామిటైల్ కోఏ 7 FADలు, 7 NADలు, 7 థైనల్ కోయిల్, 7 H2Oలు పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఇగో 8 ఎస్టైల్ కోయిల్ ఫామ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే 16 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. కానీ ఫామ్ అయ్యే సైకిల్స్ అన్ని 7 కాబట్టి 7 FADHలు, 7 NADHలు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. దానివల్ల ఎన్ని ATPలు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అని అంటే పామిటైల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే, సో 7 FADH నుంచి 7 14 ATPలు, 7 NADH నుంచి 7 3 21 ATPలు. ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్నది కొత్త లెక్క, అది తర్వాత ఎప్పుడైనా చెప్తాను. మనకు జువాలజీలో వస్తుంది, అప్పుడు చెప్తాను, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అప్పుడు. ఎనీవే,
ఈ ఎఫ్ఏడిఎస్టులు ఎన్ఏడిఎస్టులు ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్లో పాల్గొంటే గిన్ని ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, సో అని దాని మీనింగ్. ఓకే, ఫ్రమ్ 8 acetyl-CoA oxidized by citric acid cycle, each acetyl-CoA provides 12 ATP. ఇప్పుడు acetyl-CoA ఎన్ని ఫామ్ అని 8 నుంచి ఒక్కొక్క acetyl-CoA నుంచి 12 ATP ప్రొడ్యూస్ అయితే మొత్తం 96 ATPలు అవుతాయి. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ 1 మోల్ ఆఫ్ పామిటైల్-CoA, 16 కార్బన్లు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పామిటిక్ యాసిడ్ లేదా పామిటైల్-CoA నుంచి 131 ఏటీపీలు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఒక 2 ఏటీపీలు యూటిలైజ్ అయితే 129 ఏటీపీస్ అనేటువంటివి జనరేట్ అవుతాయి. దాన్నే ఇక్కడ ద స్టాండర్డ్ ఎనర్జీ పామిటిక్ యాసిడ్లో దాని ఇంటర్నల్గా ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది? యాక్చువల్గా 2340 క్యాలరీస్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ద ఎనర్జీ ఈల్డ్ బై ఇట్స్ ఆక్సిడేషన్, ఎన్ని ఏటీపీలు ఇక్కడ మనకు గెయిన్ అయినాయి? 129. 129 ఇంటూ 7.3, ఒక ఏటీపీకి 7.3 క్యాలరీస్, ఇది గుర్తుంచుకోవడం. హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ ఏటీపీ అంటే, సో 7.3 క్యాలరీస్. సో 129 ఇంటూ 7.3 క్యాలరీ ఈక్వల్ 940 క్యాలరీ. కానీ దీని టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత? 2340. సో దీన్ని ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్కి ఒక ఫార్ములా ఏంటి అంటే, హియర్ ద రిలీజ్డ్ ఎనర్జీ, యాక్చువల్ ఎనర్జీ, రిలీజ్డ్ ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై యాక్చువల్ ఎనర్జీ ఇంటూ 100. సో దాని ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ వాల్యూ 40% పామిటిక్ యాసిడ్ది. సో దిస్ ఈస్ బీటా ఆక్సిడేషన్. ఓకే, సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం.